look at his beautiful foot. Imagine if he cuts on a glass piece and injures his foot. It may not heal because he is being a diabetic. He may also have to lose his limb, and this is the condition, this is the situation in India. அதான் ஒரு 5 வருஷமாக சுகர்னு இப்போ தான் கொஞ்சம் ஏதோ கட்டி மாதிரி வந்துச்சு அந்த கட்டை விரலில். அதை அப்படியே கிள்ளி விட்டுட்டுருக்குறாங்களா, அது தண்ணி இதுவாகி அப்புறம் மேலே எல்லாம் கொப்பளம் போட்டு கால் இதுவாகிடுச்சு. அது அப்புறம் ஆறுமா அப்புறம் திருப்பி மேலே கொப்பளம் போட்டுருச்சு அந்த மாதிரி. Okay, she has got the extension of infection from this wound. It's going up to this point. When I just milk this way, the pus is being exuding from this point. See that? There are many people who walk barefoot in this country for a number of reasons, not only for economic reasons, but also for religious reasons. One good example is that people go to the temples of worship and they do not wear their shoes and footwear because in order to give respect to the Lord, you are supposed to remove the footwear. This is a very common custom in the whole of India. And in summer, many of the pavements around the temples are really very hot. And we actually get cases where people walk in the temples, go for worship, come with foot infection on both sides. கணுக்கால் வரைக்கும் அந்த சீல் தேவை. இது அப்படியே விட்டோம்னா அப்புறமா வந்து காலையை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ பாம் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டே டிக்கிங் பண்ணியிருக்க பாம் கையில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி. ஷி மே ஹேஸ் டு லூஸ் த லிம்ப். இப்படியே விட்டிங்கனாக்கா லைஃப் த்ரெட்னிங் ப்ராப்ளமாகவும் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுறதுன்றது செலக்டிவ். சரிங்களா? ஸோ நான் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதே மாதிரி வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும், அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும். எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியும். India is unusual in healthcare environments in that the patient pays for up to 85% of their own healthcare from their own private pocket. There's no government or private insurance contribution of any significant amount. நல்லா ஆயிட்டுனா என் கால் இல்லைன்னா போயிடணும் மேலே. எனக்கு வேணாம், வேதனை தாங்க முடியல. நாங்கள் எல்லாம் ஒரு வேலை செய்கிறோம், வேறு எங்கேயும் வேலை செய்கிறோம், வேலை கூலி வேலை செய்கிறோம். அதனால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். சரி அப்படி ஒரு 10 ரூபா 12 ரூபா ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இங்கே பார்த்து நல்லா போயிடலாம். இப்போ 4000 ரூபா லெஸ்ஸர் ஆச்சு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்க, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என் குணமாக இருந்தது பயங்கரமாக வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஃபீலிங். சரி பைசா பத்தாக்குறை தான், அதனால தான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு. When you're talking about 25 to 30 million diabetics with 21 states, with 1 billion people living in this country with limited resources, the challenge is huge. We have been talking about prevention of diabetes even 20 years. Now only people have realized that diabetes is a public health problem. When we examined his feet, we found that he had no sensation, he had peripheral neuropathy, and also the blood circulation was very less. So this gentleman unfortunately had to be amputated at below knee level. He's already spent a lot of money. He must have spent nearly எவ்வளோ லட்சம் ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க? 1 லட்சமா இது வரைக்கும்? 80,000. He spent more than 100,000 Indian rupees, which must be 3 months salary for him, or 4 months salary. உங்களுக்கு கால் வைக்க போகிறாங்க, அதனுடைய ஒரு செலவு வரும்னு கொஞ்சம் கவலை இருக்கா? ஆமாம், அதுதான் கவலையாக இருக்குது. அதனால தான் இவ்வளோ லேட்டாக வரும். பைசாவுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குல்ல. The patient is discharged from hospital generally with an amputation, not with a solution to his amputation. It's generally up to the patient then to have to find the solution himself on the market, as it were. இது ஒரு 12 to 17,000 நடுவில் இருக்கும் பேசிக்கலி. சரிங்களா? 12,000 17,000 இருக்கும் பேசிக்கலி உங்களுக்கு இந்த லிம். சரிங்களா? 12 இருந்து 17 இருக்குது. வெரைட்டியாக இருக்குது, ஃபுட்டோட வெரைட்டி இருக்குது.
17க்கு ஒரு சொல்லலை, அங்கே அனுப்பும்போது சொன்னதுக்கு அப்போவே போட்டிருப்பான் பையன். 17 அதுக்கு இது இல்லை. சரி. அதனால தான் யோசனை பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்கிறோம். ரெண்டாவது ஃப்ரீயாக எங்கே போடுறாங்களா, அது எங்கே பரங்கிமலை பக்கத்தில் நிறைய இடத்துல பண்ணுறாங்க ஃப்ரீயாக. பட் குவாலிட்டி இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் தெரியாது. அளவுக்கு நல்லா இருக்காதுன்னு தான் நான் வேண்டான்னு பையன்கிட்ட. அப்போ இருக்காந்துட்டு போயிட்டான். If nobody pays, there's nothing of any quality in it. So in a prosthetic situation, you'll end up with very low function components, probably zero function components, and untrained, unqualified staff providing limbs in very poor conditions and very poor environment. The outcome for the patient can then be at best poor, where his function is not improved significantly, but in many cases can be actually negative, where the limb will actually cause further disability. இவங்க படம் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அவர் வரப்போகிறாரு. அப்போ வந்து பேசிக்கலாம். அந்த நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு இதுக்கு அவங்க அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் நமக்கு சக்தி தாங்க. சரி, அது எல்லாருக்கும் அப்படி தான். ஏன்னா இது முதல்ல ஒரு ஆப்ரேஷன் செலவாயிடுச்சு இல்லையா? ஆமாம். அதனால தான் எல்லாருக்கும், உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரவங்களுக்கு எல்லாம் இதே பிரச்சனை தான். அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த இடமான காலம் மாதிரி இப்போவே நடக்கலாம் மாதிரி. நான் நல்லா சந்தோஷமாக இருப்பேன். நம்ம பிஸ்னஸ் வரைக்கும் அங்கே போயிட்டு வரதான். He will feel more happy and he will do his own activities like business, whatever he is doing, he will try to develop his own way. கால் புண்ணாந்துக்கு சேத்து பொண்ணு மாரி அப்படியே இருந்து அப்படியே நல்லா நடந்துக்கின்னு போய்க்கின்னு இருந்தேன். அது இருக்க என்ன செஞ்சு உள்ளே படம் வச்சுக்கின்னு போயிடுச்சு. அது சர்க்கரைக்கு அதுக்கு அப்படியே கால் காயமாக இருந்துச்சு. அப்படியே இருந்து கால் நடந்துக்கின்னு போய்க்கின்னு இருந்தேன். அப்புறம் நடக்கிறதுக்கு முடியாது போச்சு. அப்புறம் டாக்டர் கையில் போனோம். டாக்டர் என்ன செஞ்சாரு, இதெல்லாம் இதாகி போய் காலை எடுக்கணுன்னாரு. எடுத்தாங்க. புண்ணு வந்துச்சு இல்லையா காலில்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அது பார்த்தப்போ நீங்க என்ன நினைச்சீங்கோ? ஏதோ புண்ணுன்ட்டு அப்படியே விட்டுட்டீங்க? அப்படியே இருந்து நல்லா நடந்துக்கின்னு தானே இருக்கிறோம். நல்லா ஆகிடுன்னு சொல்லி அப்படியே இருந்துட்டேன். இப்போ டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு தானே உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குதுன்ட்டு தெரிஞ்சுது. அதுக்கு இன்னும் முன்ன உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு இருக்குதுன்ட்டு? அப்போதான். அப்போல்லாம் நல்லா நடந்துக்கின்னு தானே இருக்கிறேன். நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துக்கு பிறகு இங்கே வந்து நிறைய பேரை நான் கேட்டு அவங்க கையில் 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 அப்படின்னு எனக்கு நிறைய பேர் நான் வட்டிக்கு கேட்டு வாங்கினேன். 5 பைசான்னு வட்டி கேட்டு வாங்கி எப்படியோ ஒன்று உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு மூச்சு எடுத்து நாங்கள் எல்லாம் அங்கங்கே கேட்டு எல்லாம் பொண்ணுங்கள்லாம் கேட்டு வாங்கி அவங்கவுங்க வாங்கி வந்து எனக்கு எங்களை கொடுத்து நான் டாக்டர் மூலியமாக பணம் கட்டி. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்குது? இப்போ இன்னேத்திக்கு என்ன ஆசை இருக்குது உங்களுக்கு? நல்லா நடக்கணும், போகணும், வரணும், 4 பேரா போல போகணும், வரணும், பழகணும். இப்படி எந்த பக்கத்து வீட்டு கூட போக முடியல. இதே இடத்துல உக்காந்துக்கிறோமே, ஒரு பாத்ரூமுக்கு போக முடியல, ஒரு வெளியே போக முடியல, எதுக்குமே இல்லாத இதே இடத்துல உட்காந்த இடத்துல இருக்குன்னு ரொம்ப கவலையா இருக்குது. I am hopeful that with the help of people like World Diabetes Foundation and our initiative to train people, we will definitely see some change to the good, and we will see improvement in the diabetes care in this country. In the long run, the answer to the problem of diabetes in any poor country which is undergoing very fast globalization and economic progress would be primary prevention. But the problem is that the impact of strategies on primary prevention will take a long time
to be seen in the population. And the impact of good care of diabetes to be seen will take a long time, for the simple reason the problem is very huge. Look at his beautiful foot. Imagine if he cuts on a glass piece and injures his foot. It may not heal because he's being a diabetic. He may also have to lose his limb. And this is the condition, this is the situation in India.